हेलो बच्चों, हाउ आर यू। किवें हो तुसीं सारे, ठीक हो ना। तो अज एक बारी फिर तुहाडा वैलकम करदी हाँ इकनॉमिक्स की क्लास विच। ते अज दा अपना टॉपिक जिहड़ा हैगा, अपना टॉपिक है मेन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो ये थानू दसन तो पहला मैं थानू पुछना चाहांगी कि जे तुसी इस टॉपिक नू प्रॉपर वे नाल समझना चाਹੁੰਦੇ हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਸਟ ਵਾਚ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ नो यूज़ राइट। ਤਾਂ मैं ये भी चाहूँगी कि तुसी जे मेरिया वो वीडियोज़ देखिया ने थानू लाइक हुई ने तो तुसी प्लीज़ कमेंट जरूर करिया जे, लाइक भी करिया जे, शेयर भी करिया जे हो सके तो चैनल सबसक्राइब जरूर करिया जे। तो थानू पता लगे क्या होना, मैं थोड़ी रेनू मैम। तो हुण आपां टॉपिक नू स्टार्ट करते हैं। तो बेटे आप जो टॉपिक पहला कर रहे सी तो वो सी मेन अपने कोले आप इंडियन इकॉनमी बारे पढ़ रहे सी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बारे आप पढ़िया पहलियां दोनों वीडियोज़ दे विच। अज आप करन जा रहे हैं कि जदों इंडिया इंडिपेंडेंट होया तो उदों मेन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ किहड़ियां सी। हुण तुहानूं पता कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ किहड़ियां हुंदियां ने, आर्थिक क्रियावां, पैसा कमाया जाता है जिन्ना एक्टिविटीज़ दे नाल, दोज आर कॉल्ड इकनॉमिक एक्टिविटीज़ राइट। तो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जिहड़ियां सी ना वो उस समय सीगियां मेन दो, ठीक है। अपनियां दो मेन एक्टिविटीज़ किहड़ियां ने, एक तो हैगा एग्रीकल्चर तो दूसरा किहड़ा हैगा इंडस्ट्री। भी जां तां अपनी जिहड़ी मेजॉरिटी पॉपूलेशन सीगी वो कित्थे लगी हुई सी, वो एग्रीकल्चर च लगी हुई सी ते बहुत ही थोड़ी पॉपूलेशन जिहड़ी सी वो काहदे विच सीगी, अपनी इंडस्ट्री दे विच सी, उद्योगां दे विच सी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੇਟੇ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ अपनी इंडियन पीपल दियाँ उस समय। थानू पता कि 3 सैक्टर्स होंदे आ ना किसी भी जिहड़ी इकॉनमी दे विच, प्राइमरी सैक्टर, सैकेंडरी सैक्टर ते टर्शरी सैक्टर। जिहड़ी एग्रीकल्चर आ जाती है वह प्राइमरी सैक्टर च आ जाती है, प्राथमिक खेतर दे विच आ जाती है। इंडस्ट्री जिहड़ी आ वह सैकेंडरी सैक्टर दे विच आ जाती है। लेकिन जिहड़ियां होर सेवावां हुंदियां जिवें आवाजाई हुंदी आ, वपार हुंदा, ठीक है, बीमा, बैंकिंग, इस तरह दियां ਜਿਹੜੇ वर्क ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, बैकवर्डनैस बारे पढ़ांगे, लैस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स बारे पढ़ांगे, कमर्शियलाइजेशन, लैंड टेन्योर सिस्टम, रूरल इंडेटनेस ते मोर प्रैशर ऑन लैंड बारे पढ़ांगे। मैं थानू डिटेल समझाऊंगी। आई विल यूज़ पंजाबी एंड हिंदी ऑल्सो, बट आई हैव रिटन द पॉइंट्स इन इंग्लिश राइट। उस तो बाद जिहड़ा अपना इंडस्ट्री बारे है ना, इंडस्ट्री दे विच की हैगा, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट ओरीएंटेड इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, लैक ऑफ गवर्नमेंट पैट्रोनेज, टैरिफ पॉलिसी एंड इहदे नाल नाल ब्रिटिश ऑफिसर्स, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये जिहड़े भी मैं तुहानूं पॉइंट्स दस्से ने ते जिन्हां दा तुसीं नोट लै लिया होना, तो इन्हां दे बारे आपां डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਲੈਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ।
हाँ जी बेटे, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਦੈਟ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਗਏ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਡ ਇਟ ਥੋਰਲੀ। ਦ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹੀ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 82% ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ 65% ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ I have told you earlier that unless until green revolution ਨਹੀਂ ਆਈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਯੈਸ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਾਂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਛੜਾਪਨ, ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਯੰਤਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਤਲਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੌਨਸੂਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 1947-48 ਦਾ ਜੇ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2018 ਅਤੇ 19 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਜਾਂ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ ਟਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਓਨਲੀ, ਲੇਕਿਨ 18-19 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 1022 ਲੱਖ ਟਨਸ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 64 ਹੈ, ਇੱਕ 1022 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਵਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 2018 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1164 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਪੁਟਸ। ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਇਨਪੁਟ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਇਨਪੁਟ ਮਤਲਬ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯਾਨੀ ਖਾਦਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰ ਸਿਸਟਮ, ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਤੀ ਸੀ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ, ਰਹਿਤਵਾੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 10th ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ SST ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਪ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਝਾ ਲਗਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਕ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਗਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਇਨਡੈਟਨੈਸ ਯਾਨੀ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ। ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਨ ਲਾਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਨ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਪ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਪ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ ਮੌਨਸੂਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਲੈਂਡ, ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਵ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਹੱਥ ਕਰਘਾ ਸੀ, ਖੱਡੀ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੀਚੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਜਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ? ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਟੋਟਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਘੱਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਦੈਟ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ 91% ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ 9% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਜੂਟ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਚਿਸ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਵੀ ਵਰ ਜਸਟ ਦ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 428 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਖੰਡ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਯਾਤ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਤਲਬ ਕਪਾਹ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਚਿਸ, ਕੱਪੜਾ, ਖੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਇਸਪਾਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੰਝ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਨਾ ਫਿਰ। ਯਾਨੀ ਬੇਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਪਾਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ठीक है, कोई भी काम स्टार्ट करना है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੂਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ LPG ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ 'ਤੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਪੋਲਿਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਟੈਰਿਫ ਪੋਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਟੀਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਸਾਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟ 1 ਐਂਡ ਪਾਰਟ 2, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 2, 4 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਬੀ ਹੈਪੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ, ਬਾਏ।